फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मानकु हम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देखो आज आम देखा आमर क्लास 4 मैथ है पाठ 3 को देखा चैप्टर 3 को मो चारिपटर संरचना विषय देखा। आस गणित मायाधर बाबू बगीचार अनेक नड़िया गछ अच्छी चित्र में समस्त गछर ऊपर भागटी दिशुची। मायाधर बाबूंर बगीचार केतोटी नड़िया गछ अच्छी है तो केतोटी नड़िया गछ अच्छी देख तुम केमती गणव एमती गण देख गोटे गोटे धाड़ी के तीन 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 है ऊपर आड़ देख तीन 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 एपट आड़ देख तीन 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 एपट आड़ देख तीन 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 ता माने तीन लाखे सब जगह अच्छे तो कौन कर तीन तीन छः तीन नौ ये नौटा है नौ नुआ यहाँ कौन कर ये नौ अच्छी ये नौ अच्छी तेणुक नौ नुआ गुणित नौ नुआ 81 है तो ये केतटा नड़िया गछ 21टा है तुम किपर जान ना मायाधर बाबू प्रत्येक गचरू 5टी लेखाएं नड़िया तोड़े है तो ये किपर जान पचार तो किपर जान मैंने तुम कौन कर ना आम कौन कले यपटे है धाड़ी अच्छी 9टा आउ रो रे अच्छी कलम रे अच्छी 9टा है तेणुक 9 को 9 आम गुणले है प्रति धाड़ी जेहेतु 9 9 9 9 एमती जो जी 9 9 9 9 केतटा 9टा 9 माने तेणुक आम 9 को 9 गुणले सहज भाव 81टी है। मायाधर बाबू प्रत्येक गचरू 5टी लेखाएं नड़िया तोड़े से मोट केतोटी नड़िया तोड़े 5टा प्रति गचरू 5टा माने 21टा गछ अच्छी गुणन 5 ताने 5 1 5 5 8 40 405टी नड़िया तोड़े टोटाल है बुझेगा। नेक्स्ट लोपा मौसी पत्र व्यवहार करी चौपदी बा दना तैयारी करिसेंती दना उड़ा देखुछ चौपदी बा दना संख्या केतरा अछि देखो 1 2 3 4 5 6 7 है 8 9 10 11 11टा अच्छे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11टा है 11टा एपटे भी 11टा ये 11टा ये भी 11टा है तापर ये केतरा अच्छी देख 10टा ये अच्छी 10टा तापर ये केतरा अच्छी 9टा ये केतरा अच्छी 9टा ये केतरा अच्छी 10टा तो टोटल केते हला 11 11 22 तो कर दो 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 3टा 9 सॉरी 2टा 9 प्लस 2टा 9 तापर प्लस आसो 10 प्लस 11 ताने केते हम 11 11 22 ये 10 32 32 तापर ये 18 32 18 50 50 10 60 एटा हम 60 टोटल 60टा दना अच्छी है। लोपा मौसी नड़िया और लड़ू और क्षीर पेड़ा को ट्रे रे सजाई रखिंट सबू ट्रे रे एका प्रकार जिनस गुड़ी सजा जाए ट्रे गुड़िक गोटे पर गोटे कर रखा देखिपार समस्त ट्रे रे मोट केतोटी नड़िया लड़ू अच्छी मोट नड़िया लड़ू केतटा अच्छी देख नड़िया लड़ू एटा 1 2 3 है एपटे 3 एपटे 3 ये 3 तमाने 3 चौक 12 3 गुणन 4 12 बाट है ओडिया करदेवी ओडिया करदे है 3 गुणन 4 केतरा हम 12टा एटा से देख समस्त ट्रे रे मोट क्षीरा केते अछि से सेम जिंस रहइबो 1 2 3 ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 12 13 एटी केतरा किंतु केतरा हम 13 गोटे मझिरे अछि जेहेतु एटा हम 13टा बुझला एटा 12टा एटा 13टा है तापर देखो मुद्रार संरचना इतिश्री और विमल निजर खेलना टंका को निम्न प्रकार सुंदर भाव में सजाई देखुच ये सजाई ये भी सजाई
आर मोट मूल्य केते आर मोट मूल्य केते बोली बुझाइछ यदि आमे देखिबा मोट मूल्य केते हबो एटा गोटे 10 टका अछि हला तापरे एटी 5 टका अछि पुनी एटी 10 टका अछि हला तापरे एटी 20 टका अछि एटी 5 टका पुनी एटी 10 टका एटी पुनी 5 टका एटी 10 टका एटी 5 टका तामाने केते हला 10 केते हला 10 5 15 5 20 हला एन मिसे दो पूरा 10 मिशन 5 मिशन 10 मिशन 5 मिशन 10 मिशन 5 मिशन 10 मिशन 5 मिशन 20 हला केते हला 1 2 3 3 6 3 9 टा 3 3 6 3 9 टा तामाने केते हबो एटा उत्तर 10 5 15 10 25 5 30 30 10 40 5 45 45 10 55 5 60 60 20 80 এটা লাভ তোমার 80 ହେଲା এটা ହେଇଯିବ 80 ହେଲା ତାପରେ ଏପଟଟା ଦେଖ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ ଦେଖ ଏଟା ସବୁ ଗୋଟେ 2 ଟଙ୍କା ଗେଣ୍ଡି ହେଲା 2 ଟଙ୍କା 2 2 ଏଟା 2 ଏଟା ବି 2 ହେଲା ତା ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କରିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଓଡ଼ିଆ କରିଥିବ ହେଲା 2 2 ହେଲା ତା ମାନେ ଏଟା 10 ଟଙ୍କା ଦେଖ କେତେଟା 10 10 10 10 ଏଠି 10 ଏଠି ବି 10 ଏଟା କେତେ ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଲା 5 5 ହେଲା ଏସବୁ ଏମିତି କରିବ 5 5 5 5 ହେଲା ଏଠି ବି 5 5 5 5 ତା ମାନେ ଏ ଟୋଟାଲଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲଟା ହେଇଯିବ ହେଲା କେତେ 40 40 ଏଟା ଓଡ଼ିଆରେ କରିଥିବ 40 এটা দেখো 10 10 20 10 30 10 40 10 ହେଲା 50 10 60 60 ହେଲା 2 ଟଙ୍କା କେତେଟା 1 2 3 4 ଚାରଟା ମିଶିଲେ 8 4 2 8 ହେଲା ତା ମାନେ କେତେ ହବ 108 ହେଲା এটা হবো 108 বুঝলে তারপরে দেখো তুমি তারপরে দিয়েছি তুমি এ সবকু কিপরি গণিল শ্রেণীটা আলোচনা করো আমি কিন্তু গণিলে দেখিল এভাবে আলোচনা করিয়া পড়িছে তুমি 1 টঙ্কিয়া 2 টঙ্কিয়া 5 টঙ্কিয়া और 10 टंकिया खेलना नोट व्यवहार करी 36 टंका 125 टंका एवं 123 टंका को दर्शाओ तुम्हें केते टंका सजाड़ ता परिमाण एटा करियो निजे हैला एटा निजे करियो तमे टंका नेगरी 36 टंका काढियो 125 टंका काढियो 123 टंका काढियो हैला तापर देखो एटा देखिबा दीटा उपाय कोन दीटा उपाय कोन देछि देखो देखो दीटा उपाय पीपीसी और विमल मुद्रा गुड़ी को निम्न भली दुई प्रकार रे सजाइछन प्रत्येक चित्र रे किबा मुद्रा संख्या को त्रिभुज भीतर लेख जो त्रिभुज भीतर हम लिखिबा मुद्रा संख्या एटा केते 3 एटा केतरा अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 17 ହେଲା 17 टिके लिख दो छतरा 17 एटी कितना 1 2 3 4 5 6 7 एटा हो 7 हैला तापर देखो एटी कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एटी 11 एटी कितना गोटे हैला तिन एपट देखो चारटा अछि एपट कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 एटी 8टा एटी कितना अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एटी 12टा एटी कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14टा एटी कितना 1 2 3 4 5 6 एटी 6 हां एटी लिखो ठीक है नेक्स्ट बार तबरे भी देखो विमल रो सजीकरण को वर्णन करो और तार संख्या गुडी को लिखो बोली पेछ तो केंदी लिखियो देखो तो लिखिबो विमल है ना विमल तार संख्या गुडी को तार संख्या गुडी को ना जुग्म आकार रे सजाछि जुग्म आकार रे सजाड़ी है ना तापर लिखिबो तापर ए देखो एटा कोन लिखियो 4 6 8 12 14 आकार से विमल सजाड़ी तापर लिखिबो तीसरी
ସଜ୍ଜୀକରଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଆଉ ତାର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ କରିଛି। ଲେଖିବ ଇତିଶ୍ରୀ ଏକ ବ୍ୟତୀତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିଛି। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିଛି ସଜାଡ଼ିଛି ହେଲା। ଦେଖିଦେଲ କଣ କଣ ସଜାଡ଼ିଛି କୋଉ ଆକାରରେ ନା 1 3 5 7 11 ଏମିତି ସଜାଡ଼ିଛି ହେଲା। ହେଲା କି ନାଇଁ? ତାପରେ ଦେଖ ବିମଳ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କରି ସଜାଡ଼ିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଇତିଶ୍ରୀ ଗଠନ କରିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 1 ଠାରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କର। ତୁମେ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କରିକି ଦୁଇଟି କରିକି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ କି? ଇତିଶ୍ରୀ ଓ ବିମଳ କିପରି ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହେଲା। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା କୋଉଟା ଦେଖ 1 3 5 7 ହେଲା। ଏଟା ସବୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଟା ଲେଖିବ ଏମିତି 1 3 5 7 ହେଲା 9 11 ହେଲା 13 15 ହେଲା ତାପରେ 17 ତାପରେ 19 ଏମିତି ଯିବ ହେଲା 21 ଏମିତି ଯିବ ହେଲା ତାପରେ 23 ତାପରେ 25 ହେଲା। ସେମିତି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା କୋଉଟା କୋଉଟା ଯିବ 2 4 6 8 10 ହେଲା ତାପରେ 12 ହେଲା ତାପରେ 14 ତାପରେ 16 ତାପରେ 18 ତାପରେ 20 ହେଲା ତାପରେ 22 ତାପରେ 24 ହେଲା ତାପରେ 26 ତାପରେ 28 ତାପରେ 30 ଏମିତି ଯିବ ହେଲା। ତାପରେ 2 ର ଗୁଣନ ଖଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ଗୁଣଫଳ ଯୁଗ୍ମ ହେବ କି? ହଁ ଏଟା ହବ ହଁ ଉତ୍ତର ହବ ହଁ। ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ତାପରେ ତୁମର ରହିଲା ପେନସିଲରେ ସଂରଚନା। ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ଅଛି। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିପଟେ ଭରା କରିବ ହେଲା ଚିହ୍ନ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ରଙ୍ଗ ପେନସିଲ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ଗୋଲ ବୁଲା ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭରା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭରା ହେଲା। ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ମୋର ଅଯୁଗ୍ମ ଯାହା ଗୋଲ କରିଦେବା। ଅଯୁଗ୍ମ କୋଉଟା କୋଉଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ଏଇଟା ଗୋଲ କରିଦିଅ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ଏଇଟାକୁ ଗୋଲ କରିଦିଅ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ଏଇଟାକୁ ଗୋଲ କରିଦିଅ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ଏଇଟାକୁ ଗୋଲ କରିଦିଅ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଭରା ସବୁ ଯାକ ଭରା ହେଲା ଭରା ଏମିତି କରିଦବ ବୁଝିଲା। ଏମିତି ଭରା କରିଦବ ଯୁଗ୍ମ ଯାକ ହେଲା। ଯେତେ ସବୁ ଯୁଗ୍ମ ସବୁ ଯାକ ଏମିତି ଭରା କରିଦବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗ୍ମ ଆଉ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଯୁଗ୍ମ ହେଲା। ତ ଅଯୁଗ୍ମ ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଯେ ଦେଖିବା ଯୁଗ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଟା କୋଉଟା ଯୁଗ୍ମ ହବ ତମର 8 36 ତାପରେ ରହିବ 30 ତାପରେ ରହିବ 38 ତାପରେ ରହିବ 22 ତାପରେ ରହିବ 52 ହେଲା। ଅଯୁଗ୍ମ କୋଉଟା କୋଉଟା ଯୁଗ୍ମ ରହିବ 5 ତାପରେ ଆସିବ ତୁମର 69 ତାପରେ ଆସିବ 51 ତାପରେ ଆସିବ 37 ତାପରେ ଆସିବ 43 ତାପରେ ଆସିବ ଚଲା ହେଲା ଏତିକି ହବ ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଇତିଶ୍ରୀ ଗଣିତ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମର ଏକ ମଜାଦାର ସଂରଚନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। ଇତିଶ୍ରୀ କୋଉ ସଂରଚନା ପାଇଛି ତୁମେ ଗଣିତ ବହି ଦେଖିପାରି କହିପାରିବ କି? ପେନସିଲ ଭିତରେ ଥିବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିପଟେ ଏମିତି ବକ୍ସ କରିବ ହେଲା ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ହେଲା। ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏବେ କଲେ କି ନାଇଁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏ ପେନସିଲରେ କହିଛି ଏବେ ହେଲା। ପେନସିଲରେ ଦେଖ ପେନସିଲରେ କହିଛି କଣ କରିବାକୁ ନା ଯୁଗ୍ମ ଯାହାକୁ ଭରା ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ଯାହାକୁ ଗୋଲ ଦେଖ ଯୁଗ୍ମ ଯାହାକୁ ଭରା ଯୁଗ୍ମ ଯାହାକୁ ଭରା କରିବ ଦେଖ ହଳଦିଆ ଦେଖାଉଛି ଯୁଗ୍ମ ଯାହାକୁ ଭରା କରିବ
ଏପଟଟା ସବୁ ଯେତିକି ଅଛି କି ନାଇଁ ତା ସବୁ ଯାକ ଭରା କରିବ ହେଲା। କୋଉ ଯାଏଁ ଯିବ ପୁରା ଏ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯାକ ଯିବ ହେଲା। ଏଟାକୁ ଭରା କରିବ ହେଲା। ଏମିତି ଭରା କରିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭରା କରିବ ହେଲା। ସବୁ ଯାକ ଭରା ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ଭରା କରିବ ସବୁ ଯାକ। ସେମିତି ଅଡ଼ାକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ଯାକ ସବୁ ଯାକ ଗୋଲ କରିବ ହେଲା। ଗୋଲ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ? କରିପାରିବ ଏମିତି କରିବ, ସବୁ ଯାକ ଯିବ ତଳୁ ତଳ ହେଲା। ସବୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମକୁ ଦେଲା ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଲେଖ। ଚିହ୍ନଟ କରିବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଦେଖ ଠିକ ଅଛି, ଯୁଗ୍ମ କୋଉଟା? ଏଟା ଯୁଗ୍ମ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା? କୋଉଟା ଦେଖ, ଅଯୁଗ୍ମ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବା। ଅଯୁଗ୍ମ ହବ ତମର 6 7, ତାପରେ 6 7, ତାପରେ ଆସିବ 4 1 5 ଆସିବ, ତାପରେ ଆସିବ 9 9 ହେଲା। ଅଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମ ଯାହା ଦେଖ 30 ହବ, 46 ହବ, 78 ହବ, 300 ହବ, 154 ହବ ନା, ଏତିକି ହବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଟା ଯୁଗ୍ମ। ତାପରେ ଦେଖ 1 ଓ 6 ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଅଙ୍କର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରିକି, ପୁନରାବୃତ୍ତି ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବ। 1 ଆଉ 6 ଅଙ୍କକୁ ନେଇକରି ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି 16 ହବ। କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ଆଉ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ଚିହ୍ନଟ କର। 16 ହେଇପାରିବ, 61 ହେଇପାରିବ, ଦିଟା ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ଯୁଗ୍ମ କୋଉଟା? ଏ ଭିତରେ ଅଯୁଗ୍ମ ହେଲା, ଏଟା ହେଲା ଯୁଗ୍ମ, ଏଟା ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ନେଇକରି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବ, ଯେପରିକି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହବ। ଯେକୌଣସି ଦିଟା ଅଙ୍କ ମନେକର 4 ଆଉ 5 ନେଲ ହେଲା, 4 ଆଉ 5 ନେଇକରି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବ। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେ ହେଲା? 45। ଯେପରିକି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ହେଉଥିବ, ତାମାନେ 4 4 ନେଇପାରିବ, 44 ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଦିଟା ଯାକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ 1 ରୁ 100 ଭିତରେ ଥିବା ଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କାହାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ? 1 ରୁ 100 ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ନା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ତ 1 ରୁ 100 ଭିତରେ ସେ ପଚାରିଛି ଯୁଗ୍ମ କେତେଟା ଅଯୁଗ୍ମ କେତେଟା। ଯୁଗ୍ମ ହବ 50ଟା ହେଲା, ଅଯୁଗ୍ମ ବି ହବ 50ଟା ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଏଠି ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇ ପଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ଅଛି, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଦି ପଟେ ହେଲା, ଏଟା ମନେକର 5, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଦି ପଟେ 4 ଆଉ 6 ଅଛି ମନେକର। ତ ଏ ଦିଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ବିମଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ? ପରୀକ୍ଷା କରି କୁହ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ କଣ କହୁଛି ସେ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିପାଖରେ ଦିଟା, ଏଟା ବି ହେଇପାରିବ, ସେଟା ବି ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ 10ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ, ସେମାନେ ଯୁଗ୍ମ ବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କର। ତୁମେ କଣ ଦେଖୁଛ ଆଲୋଚନା କର। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ଏମିତି ଲେଖିଦେବା, ବୁଝିଲ? ତ ଆପଣ ଏମିତି ସିରିଏଲ କରି କରି ଯିବ 30 30, ତ ଏମିତି ତମେ ତଳୁ ତଳୁ ଲେଖିପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗୁଛି